수영장에 수영하러 왔는데 수영복 안 입고 오신 분 없죠? 트로트 입고 오시면 안 됩니다. 하나님은 이렇게 예배하는 자들을 찾으십니다. 어떻게 예배드리나? 재거나 계산하거나 머리가 아니라 영과 진리로 예배드리기 원하십니다. 이런 자들을 주님이 찾으십니다. 들으려고 하면 들리고 원하면 받을 수 있습니다. 그래서 우리는 중도가 없어요. 말씀에 있어서는 목마른 사슴이 시냇물을 찾듯이 갈급한 자에게 성령께서는 풍성한 샘물로 공급해 주십니다. 그것이 영의 원리입니다. 아멘. 다시 말합니다. 하나님의 말씀에 대한 인간의 영의 반응이 믿음입니다. 우리 방송팀 오늘 볼 영상 미리 준비해 주시고요. 오늘 말씀은 머리로 지금까지 조금 보았다라면 좀 바꾸셔야 돼요. 머리로 보지 마시고 심령으로 잘 들으셔야 돼요. 왜냐, 오늘 성경 구절을 아주 많이는 하지 않을 겁니다. 평소보다. 하지만 그 성경 구절이 성령께서 내게 풀어서 무슨 의미인지를 정확하게 알 때 내 믿음과 말씀이 결합되어서 역사하고 그 말씀이 내 심령에서 떠나지 아니하여 지속적인 능력으로 일하게 될 것입니다. 그러므로 제대로 받고 간직할 수 있는 은혜가 있을 것을 저는 기대합니다. 오늘 지난번에 보았던 영상 이후에 또 하나 편집을 해서 짧은 한 3, 4분짜리 영상인데요. 이들이 왜 이런 일을 했는지, 어떤 말씀이 기억나는지 생각하시면서 영상 같이 보고 계속해서 말씀을 보겠습니다. The Bible's the book of life, and it doesn't become the book of life by studying it. It becomes the book of life by living it. Command the plane and the stand to go in Jesus' name. Try to do it again. It's gone. What's this? In Jesus' name, break the amen. Check it. Du følte at det skal. Amen. Go right now in the name of Jesus. Try again. Bones, I command you to mend right now in Jesus' name. You try that. You want that? It's similar to Reiki. No. It's not. Jesus. Oh yeah? Jesus. Not Reiki. No. No Reiki. No. No energy. God. No, it's not energy. Okay. No. Thank you, Tishi. What do you think about that? What just happened? It's pretty cool. We are born, put here on earth with a purpose. That is to seek and find God. The problem is that we don't seek Him, and because we don't seek Him, we don't find Him. Have you heard about Jesus? Yeah. We lived 2050 after Jesus Christ. God is real. And He called us to be His disciples. He called us to be Jesus' disciples, to go out and show the world that He's real. 5th of April 1995, I repented. I recognized I've sinned and gave my life to Jesus. And a light came into my body and I fall to the floor. And I met God. The Bible says that when you become a born-again Christian, the Spirit of God actually comes and lives in you, and you get to do the things that Jesus did. The Bible says that we should be doers of the word and not only hearers. If we only hear the word and do not do it, we are deceiving ourselves. We are like a man looking in a mirror, but as soon as we go away, we have forgotten what we saw. Sunday after Sunday, there are millions of Christians who are sitting in church and listen to the Word of God. But as soon as they go away, they have forgotten what they heard. Hey, hallelujah! Hey! Yes! Hoe lang heeft u die gelopen, meneer? 10 jaar niet gelopen. 10 jaar niet gelopen? Mooi, hè? Fantastisch, toch?
al heel klein toen ik wist dat hij ging lopen. Wat zeg je? Ik was toch heel klein toen ik wist dat hij ging lopen. Ja, echt. Hij wordt 13. Hij was 13, hè? Hij wordt Toen was hij 13. 3 dus. Ja. Wauw. Jezus! 이 얼마나 놀랍습니까? 하나님께 감사하죠. 하나님은 지금도 살아계십니다. 믿는 자에게 살아계시죠. 말씀은 역사하지만 믿지 않으면 역사하지 않습니다. 왜냐하면 말씀은 받아들이는 자에게 능력이 되는 것입니다. 아무리 좋은 말씀이라도 믿지 않는 자가 어떻게 그걸 사용할 수 있겠습니까? 하나님을 믿는 자는 살아납니다. 영생을 얻습니다. 여러분, 온 세상 지구가 다 멸망하고 무너진다 할지라도 하나님과 그분의 말씀은 사라지지 않습니다. 그리고 또 하나, 그분의 말씀으로부터 태어난 자들은 영원히 삽니다. 저와 여러분이 그 사람들입니다. 할렐루야. 우리 옆 사람 보고 축복하십시다. 당신은 영원히 삽니다. 영원히 삽니다. 자, 그럼 한번 물어볼게요. 영원히 살 건데 잠깐 사는 이 땅에서 어떻게 살 거예요? 열로 살 거예요? 열로 이상 살다가 여기서 청년들이 돈을 잘 못 모은대요. 열로 하다가 열로 사는 거예요. 그러다가 절로 못 가요. 절이 아니고 영원한 나라의 삶을 만끽하지 못하는 거죠. 이 땅에서도 우리가 능력 있게 살고 말씀을 선포하여 믿음대로 사는 것이 마땅한 것인데 많은 그리스도인들이 놓치고 살고 있는 것입니다. 오늘 제목은요, 내 말을 지켜 그대로 이루리라. 자, 제가 한번 질문 한번 해보겠습니다. 여러분, 믿음은 어디서 납니까? 자, 제가 이렇게 질문을 하면 여러분 셀에서 질문하면 대답을 들어보셔야 돼요. 여러분, 믿음은 어디서 나나요? 네, 어디에 있는 말씀이죠? 예, 성경 맞아요. 66권 맞아요. 예, 로마서 10장 17절. 한번 따라합시다. 그러므로 믿음은 들음에서 나고 들음은 그리스도의 말씀에서 나옵니다. 말씀으로부터 말미암습니다. 제가 오늘 이 하나님의 사역과 믿음에 대해서 말씀을 묵상하면서 주님께 물어봤어요. 근데 주님이 도리어 저한테 질문하더라고요. 야, 믿음이 어디서 오는지 아냐? 뭐 제가 알죠, 이거는. 예, 말씀을 들으면서 옵니다. 왜 이 세상 사람들이 믿음을 잘 발휘하지 못하고 있는 줄 아니? 왜 그렇죠? 생각보다 많은 사람들이 말씀을 먹지를 않아. 말씀을 좋아하지 않아. 여러분, 여호와를 경외하는 것은 하나님의 말씀을 주의하여 행하는 것입니다. 주님을 사랑한다는 것은 말로만이 외치는 고백이 아니라 요한복음 14장 21절에 나의 말, 나의 계명을 가지고 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니라고 했습니다. 여러분, 부모를 공경하십니까? 우리 자녀들 물어보고 싶습니다. 부모를 공경하십니까? 부모를 공경하면 부모의 말에 귀를 기울입니다. 부모를 공경하는 자는 부모의 마음을 속상하게 하지 않습니다. 물론 주 안에서 부모를 공경하는 겁니다. 마찬가지입니다. 하나님을 경외하는 자는 주의 말씀을 주의하고 그 영에 주의 말씀을 묵상하여 오랫동안 계속해서 간직하여 떠나지 않게 합니다. 왜냐? 하나님과 그분의 말씀은 동일하기 때문에 그렇습니다. 아멘. 여러분, 잘 기억하십시오. 하나님은 어떠한 불의한 자와 어떠한 불의한 세상에서도 빛을 반짝이십니다. 불의한 자의 입을 통해서라도, 위정자와 권력자를 통해서라도, 악한 자를 통해서라도 하나님이 살아계신 것과 그분을 찾는 자들에게 상 주시고 역사한다는 사실들을 반드시 증거하시는 분이 하나님이십니다. 민수기 23장 19절에 보면 발람이라는 선지자를 통해서 모압 왕 발락이 하나님의 백성 이스라엘을 저주하려고 발람을 불렀는데, 너 저 이스라엘 백성들을 저주하라고 인간이 말을 했음에도 불구하고 발람이 저주하고자
돈을 얻고 불의한 이득을 취함으로 말미암아 자기 욕심을 이루기 위하여 저주할 백성이 아님에도 불구하고 하나님의 자녀를 저주하고자 할 때에 하나님께서 말씀하십니다. 내가 축복하는 자를 네가 저주할 거야? 나는 저들을 축복한다. 너는 내 말을 그들에게 얘기해야 된다 라고 하면서 민수기 23장 19절을 말해요. 하나님은 사람이 아니시니 거짓말하지 않을 것이요. 하나님은 인생이 아니시니, 이게 인자의 아들, 아담의 아들이라는 뜻이에요. 인간의 아들이 아니라는 거예요. 인자가 아니시니 후회가 없으시도다. 이 후회가 없다는 말은 내가 한번 정한 뜻을 절대 번복하지 않는다는 의미예요. 인간처럼 거짓말하지 않고 내가 한 말, 내가 뜻을 정한 거, 그것은 반드시 내가 돌이키지 않고 반드시 행한다. 내가 한 말씀을 내가 행하며 내가 한 그 말을 내가 반드시 실행하리라. 아멘. 이게 하나님의 선언입니다. 그가 한 말은 그가 이미 내뱉은 말이에요. 하나님이 이미 내뱉은 말은 답사 말씀, 기록된 말씀도 하나님이 이미 내뱉은 말이고 이미 그가 주신 메시지는 살아있는 진리의 메시지입니다. 그 이미 맺던 메시지는 뭐예요? 하나님의 뜻입니다. 그 말씀은 절대 변함없이 반드시 역사합니다. 이 말을 좀 더 다시 생각해 보면 이 얘기입니다. 말씀이 역사하지 않거나 말씀이 능력이 없고 말씀이 흠이 있는 걸 말하는 것이 아니에요. 다시 말하면 말씀이 능력으로 나타나지 않고 말씀이 실제가 되지 않는 것은 말씀이 흠이 있는 것이 아니라 말씀을 믿지 않기 때문에 나타나지 않는 것이라고 말하는 겁니다. 내가 한 말씀을 내가 반드시 행할 것이고 내가 이미 내뱉은 그 고백을 내가 반드시 행하리라. 그것이 하나님의 고백입니다. 아멘. 고백한 그것. 저는 부모를 공경하라는 하나님의 말씀을 들었기 때문에 부모를 공경하는 것이 무엇인지 알게 되었습니다. 주님은 성경에 그런 얘기 하더군요. 부부라면 네 아내를 귀히 여겨라. 귀히 여겨라. 늘 들었던 말씀인데 내가 실행하고 있는지 아닌지는 저보다 아내가 잘 알겠죠. 그래서 그저께 지난주에 어떤 미팅을 하고 돌아오는 길에 제가 아내에게 물어봤습니다. 나는 당신을 이제 귀하게 여길 겁니다. 아내가 한마디 했습니다. 하루만 그럴 거죠? 왜요? 그래 왔기 때문에 속일 수가 없습니다. 그래서 오늘 아침에 일어나자마자 저는 일부러 의도적으로 또 내뱉습니다. 귀중한 아내요, 일어날 시간입니다. 아침에 제가 깨웁니다. 근데 귀중한 귀한 아내요, 귀한 사람이요, 귀한 아내라고 말하는 순간 내 마음이 믿는 바를 입으로 시인하기 시작했죠. 그러면요 세력이 더해지기 시작합니다. 다시 말합니다. 내가 한 말은 하나님은 반드시 실행하십니다. 그럼 여러분, 저와 여러분만 하나님의 말씀에 일치하여 동의하여 말씀만 받기만 한다면 하나님의 말씀이 실제가 되는 능력이 있는 삶은 마땅하게 나타나는 것입니다. 아멘. 이건 당연한 것입니다. 말씀이 살아있습니까? 말씀이 빛인가요? 요한복음 1장에 뭐라고 말합니까? 태초에 말씀이 계시느냐. 이 말씀은 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시라. 할렐루야. 이 말씀은 생명입니다. 생명. 너희 안에 빛이 있으니 이 빛은 뭐라? 하나님의 생명입니다. 하나님을 믿는 자는 이 생명을 가지고 있습니다. 아픈 자는 걸어 나올 겁니다. 고침 받습니다. 빛이 어둠을 다 떠나가게 합니다. 할렐루야. 여러분, 다른 게 중요하지 않아요. 내가 말씀을 믿을 수 있느냐? 어디까지 믿을 수 있느냐? 머리와 이석을 내려놓으세요. 이건 평소에 작동하잖아요. 이 시간 우선순위로 하나님의 말씀을 반응하는 내 영을 의식하시기 바랍니다. 고백합시다. 나는 영입니다. 영입니다. 나는 거듭난 새 영입니다. 영입니다. 아멘. 영입니다. 영. 거듭난 새 영. 말씀에서 난 자입니다. 아멘. 다시 말합니다. 여러분, 말씀은 반드시 역사합니다. 믿음은 어디서 온다고요? 또 얘기가 작아지시네. 믿음은 어디서 온다고요? 들음에서 납니다. 들음은요? 그리스도의 말씀에서 옵니다. 로마서 10장 17절. 묵상하시고 암송하시고 믿으세요. 암송하지 말고 믿으세요. 쓰지 말고 믿으세요. 말만 하지 말고 행동하기로 결단하시기 바랍니다. 그럴 때 말씀이 역사하는 것입니다. 좀 전에 나왔던 영상은 말씀을 듣고 있는 자가 아니요 듣고 실행하는 자니
잊어버리는 자는 거울을 보고 자신을 잊어버리는 자는 어리석은 자와 같다고 했습니다. 근데 이들은 어리석은 자가 아니에요. 말씀을 단순하게 믿고 그 말씀이 역사하도록 자신의 믿음과 결합시킨 영상입니다. 이건 특별한 사람들만 하는 건가요? 아니요. 머리 빠진 목사님만 하는 거예요? 아니에요. 믿는 자 누구든지 할 수 있는 것입니다. 다시 말합니다. 여러분, 믿음은 받아들이는 것입니다. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자. 믿는 것은 수용하는 것입니다. 노력, 율법, 지위, 학벌, 학식, 노력, 행위 아니에요. 값없이 그 은혜를 인하여 그를 믿는 자마다 이런 은혜가 임합니다. 구원받을 수 있는 은혜가 임합니다. 하나님의 자격이 주어집니다. 치유받습니다. 자유케 되어집니다. 아멘. 이걸 여러분 확실하게 가지시기 바랍니다. 오늘 성경 말씀 몇 구절만 얘기할 건데 이 말씀을 여러분 꽉 붙이시기 바랍니다. 다시 말합니다. 오랫동안 저희 교회에 와가지고 말씀을 많이 듣는데 그 말씀을 심령으로 받지 아니하고 그냥 지식으로 듣고 흘려보내는 사람은 여전히 어린아이로 살아남을 거고, 오신 지 얼마 안 됐지만 하나님의 성경 구절 한 구절 두 구절을 심령으로 받아서 이 말씀이 내 영 안에 오랫동안 간직하게 함으로 말미암아 믿고 실행하는 자는 성숙하는 자가 되어집니다. 하나님은 우리가 성장하길 원하는 참 좋으신 아바 아버지 하나님이십니다. 성숙한 아들로서 자라가길 원합니다. 이건 하나님의 뜻이에요. 하나님의 마음입니다. 조급할 필요 없어요. 단계가 있어요. 제가 얘기하죠. 사람은 믿는 것을 얘기한다. 치유든 재적이든 관계든 자녀이든 가족이든 다 똑같아요. 자, 오늘 말씀 가운데 또 한 가지 좀 얘기하고 싶습니다. 여러분 잘 들으세요. 자녀들은 태어나서 한 중학교 중등부 과정까지 합당한 것을 마땅히 주면요, 17살부터는 웬만하면 그렇게 자라갑니다. 작대기를 식물에 대는 것과 똑같아요. 일정 기간 그가 마땅히 하나님의 때에 받아야 될 사랑과 관심과 온전한 커뮤니케이션 필요한 시기가 있어요. 그때는 부부 중에 한 사람이 작정을 하고 책임지셔야 됩니다. 자, 주일학교, 청소년부, 청년도 마찬가지고 뭐 아직 독립하지 않은 청년들도 마찬가지고요. 부모가 책임지셔야 돼요. 그게 하나님의 뜻입니다. 하지만 부모가 다 해줄 수 없는 게 있어요. 그건 한 10%, 20%, 30% 될 수 있어요. 하지만 60%, 70%는 부모가 책임지고 이 아이를 성장시키도록 하나님이 마땅히 공급해 준 사랑과 신뢰와 믿음을 자녀에게 보내주는데, 가장 최고로 보여주는 방법은 뭐냐면, 부부라면 남편과 아내가 서로 커뮤니케이션 잘 되는 모습, 사랑하는 모습, 서로 존중하는 모습, 그 사랑하는 모습을 식이 날 정도로 자녀에게 보이면 자녀들은 자아 존중함을 받고 내가 사랑받는 자녀라는 것을 자연스럽게 메시지로 받아들이지만, 부부가 뜻이 맞지 않고 다투고 종기 여기지 않고 무시하거나 각방을 오래 쓴다, 그러면 자녀는 삐딱하게 성장할 확률이 99.9%입니다. 그게 하나님의 계획이에요. 하나님은 교회 이전에 가정을 만드셨고 가정이 교회가 되게 하셨습니다. 오늘 믿음 이야기인데 이 얘기를 왜 하느냐? 이것도 믿음이란 거예요. 왜? 예배 드리는 게 믿음이 아니고 말씀대로 생각하고 선택하고 따라가는 것이 믿음인 것입니다. 그것이 영적인 것입니다. 고백합시다. 삶은 영적이다. 다 영적인 겁니다. 믿음으로 해야 될 영역이 따로 있는 게 아니에요. 모든 영역에서 하나님의 말씀이 없다면 하나님의 말씀을 가지고 와서 그 말씀이 이 분야에 대해서 뭐라고 말하고 있는지를 진짜 믿고 그 말씀과 내가 결합해 가야 될 때, 그때 믿음이 역사. 믿음은요, 말씀을 받아들일 때 믿음이 되는 거예요. 그 전에 믿음이 될 수 없습니다. 그래야 성장하는 것입니다. 하나님의 성경은 성령의 말씀, 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하게 유익한 거니까. 뭘 그 삶에 세운다고요? 친절 아니에요. 말씀이에요. 부모가 말씀으로 살아가는 모습, 말씀을 우선시하는 모습, 예배를 우선시하는 모습, 인격적인 대화하는 모습, 애들은가 하면서 무시하지 않고, 약정석 아닌데?
말씀을 있는 그대로 교제와 교통하면서 사랑하고 살아갈 때 이것이 바로 믿음입니다. 그게 믿음이에요. 믿음 똑같아요. 다른 모든 일 다 똑같습니다. 하나님의 은혜잖아요. 저는 처음에 저희 어머니께서 제가 막내라서 아주 저를 사랑 많이 받았습니다. 근데 저는 스킨십을 별로 안 좋아했어요. 모르겠어요. 막내라서 그런가? 그건 모르겠습니다. 스킨십을 어머니 한 번씩 하려고 하는데 저는 별로 안 좋아했어요. 유일하게 저는 제 아내와 스킨십 좋아하지 애들도 그렇게 좋아하지 않습니다. 하지만 뭐 자기 전에 뭐 뽀뽀를 하거나 뭐 축복하는 건 했습니다. 근데 이제 사마귀가 났어요. 사마귀. 근데 막 커져요. 약 바르고 했는데 사마귀가 더 커져가지고 아주 큼지막하게 이게 큰 사마귀가 나가지고 그런 찰나에 하나님이 치유의 말씀을 들었습니다. 그 치유의 말씀을 내가 믿고 단순하게 예수의 이름으로 사마귀는 사라져라 라고 그 처음에 기도했습니다. 그리고 한동안 잊고 지냈어요. 그리고 어느 날 딱 보니까 나도 모르는 사이에 아기 피부처럼 깨끗해졌어요. 그 순간이 제가 구원 얻는 믿음뿐 아니라 치유를 받는 믿음이 작동하는 시작이었습니다. 그때 이후로 치유를 얻는 믿음이 증가시키기 위하여 치유에 대한 말씀을 공부하고 묵상하기 시작했고 치유에 대한 책들을 읽기 시작했고 해게 목사님이나 오스보 목사님이나 E.W. 케냐 목사님의 메시지를 묵상하면서 그들이 어떻게 믿음을 작동시켰는지 삶 속에서의 케이스를 보면서 이걸 적용하는 법들을 배우기 시작했고 사역하기 시작했습니다. 그렇게 되면서 자연스럽게 가장 큰 혜택을 받은 사람이 누굴까요? 저와 우리 가정입니다. 우리 이정선 사모님은 무남 동료 외동딸의 어머니가 중학교 3학년 때 돌아가시고 대학교 때 아버지가 돌아가셨어요. 처음 저를 만났을 때 엄청 저를 의지했습니다. 왜? 혼자니까. 남자로서 참 기분이 좋더라고요. 나를 의지해주는 사람이 있으니까. 나 남성답네. 의존하가니까. 두려움도 많았습니다. 상대방이 떠날 것에 대한 두려움, 무서움. 그리고 어릴 때부터 약간 민감했어요. 그래서 이상한 것 좀 봤어요. 이상한 것도 느끼고 이상한 두려움도, 이 두려움이 있는 거죠. 실패에 대한 두려움, 혼자 남겨질 것에 대한 두려움, 가족으로부터 단절된 두려움. 그 얘기 하더라고요. 참 일찍 돌아가실 거면 좀 어떻게 살지 좀 미리 교육 좀 시켜주시지. 갑자기 돌아가셔가지고 부모님이. 근데 지금은 고백합니다. 자기가 그렇게 빨리 부모님이 돌아가셔가지고 그 자체가 좋은 건 아닐 수 있겠지만 그래도 나를 독립시키고 강하게 만들어줬다. 네, 감사해요. 저도 고등학교 때 독립을 하긴 했지만 근데 이 아내가 어김없이 비가 오는 어두운 쿰쿰한 날, 습기가 가득한 날 되면 대굴대굴 굴러요. 두통이 심해가지고. 왜 그 장인 장모님 두 분 다 뇌졸중으로 돌아가셨거든요. 그러니까 어떻게 해요? 이 유전적인 요인을 믿음으로 바꿔 살죠. 그러니까 항상 두렵게 사는 거예요. 죽을 때 그렇게 죽겠구나. 우리 부모님과 우리 손대가 그랬으니까. 그건 뭐 일반적인 상식이죠. 그게 믿음이 되었죠. 어디서 온 믿음입니까? 그냥 세상 정보로부터 온 믿음. 말씀에서 온 믿음은 아니에요. 근데 여러분들 잘 보시면 누구나 믿음을 가지고 있어요. 근데 그 믿음의 근원이 어딘지는 찾아봐야 되겠죠. 우리가 올바로 믿고 받아들이는 믿음의 진짜 근원은 하나님의 말씀을 들으면서 오는 것입니다. 그런데 이 새로운 피조물의 말씀, 치유에 대한 복음을 받아들이고 난 이후에 예수의 이름으로 명하고 우리 사모는 자유함을 얻었습니다. 제 일이 줄어들었습니다. 네. 저녁 신혼 초에 첫째 아이를 임신하고 아기를 놓고 난 이후에 우리 아내는 제가 빨리 안 들어오고 화를 냈어요. 왜 혼자 어두운 데 남겨뒀냐는 거죠. 저녁 6시, 7시에 들어가야 됐어요. 왜? 두려움이 있으니까. 근데 이제 막 돌아다닙니다. 사람들 만나고 막 새벽 1-2시까지 미팅하고 셀 모임하고 왜 전화했냐고. 지금 모임을 잘하고 있는데 걱정하지 말라고. 그래서 우리 둘은 서로 연락 안 하기로 했습니다. 그냥 문자만 남기고 어디 갔다. 새벽에 들어도 걱정하지 않도록. 왜? 뭐 같이 다닐 사람들은 정해져 있는 거니까. 어떻게 해요? 복음을 아니까 자유해지죠. 약함이 강함이 되어지죠. 우리 아이들 3딸, 첫째가 태어나서 한참 자랄 때는 우리가 이 치유에 대한 말씀을 몰랐기 때문에 항생제 최대한 안 맞는 소아과를 찾아다녔습니다. 저 구미동이라든가 야탑이라든가 이쪽에 막 돌아다니면서 그래서 항생제 최대한 안 놔주는 주사를 놓고 병원 가고 아프면 또 아픈가 봐 하고 병원 가고, 물론 첫째인 이유도 있었지만 잘 몰라서 병원 가고 하다가 하나님의 말씀인 생명의 빛을 본 이후에 어떻게 우리가 그다음부터 부모로서 책임지고 사역하기 시작했습니다.
그다음부터 병원 안 가기 시작했습니다. 둘째가 병원 안 가기 시작했습니다. 셋째가 병원 안 가기 시작했습니다. 어느 날 셋째가 기가 아파다고 난리였습니다. 왜? 안에 살펴보니까 기지가 이만한 게 들어있어요. 병원 소아과에 데려갔습니다. 소아과 안 왔는가 봐요? 네, 안 왔습니다. 보통 소아과 가면 기지 빼주는데 너무 오랫동안 병원 안 가가지고 이게 막혀가지고 기가 아픈 거예요. 그래서 신기하게 뭐 어떤 핀셋으로 끄집어냈는데 진짜 애맛했습니다. 얼마 전에 또 뺐어요. 얘 기가 좀 그게 쌓이는 구조인가 봐요. 이게 문화가 되는 거죠. 말씀을 믿으면 말씀이 역사하시. 말씀이 실제로 역사하는 것이지. 여러분, 우리의 생각을 말씀으로 채울 것이냐, 아니면 우리가 일반적으로 보는 정보로 채울 것이냐, 저와 여러분은 결정하셔야 됩니다. 믿음은 어디서 온다고요? 말씀에서 오기 때문에. 믿음은 어디서 온다고요? 예. 그건 저와 여러분이 결정하셔야 됩니다. 어벤져스 엔드게임에 보면 블랙 위도우가 자기를 희생시킴으로 말미암아 소울스톤을 얻는 장면이 나옵니다. 사랑하는 누군가가 죽어야 돼서요. 한 사람은. 이게 성경 이야기 비슷하지 않습니까? 한 사람의 값진 그 속량과 희생으로 말미암아야지 좋은 것을 얻는다. 타노스는 자기 딸을 희생시킴으로 세상을 멸망시키려고 했지만, 이게 제가 해석한 겁니다. 블랙 위도우가 희생됨으로 말미암아 죽었던 인류들을 3분의 1인가요? 다시 부활시킵니다. 저는 좋게 해석합니다. 예. 뭐 타노스 같은 사람도 있겠죠. 인류가 너무 많아서 좀 죽여야 된다. 하지만 다시 살려야 된다라는 분도 있을 수 있겠지만, 두 가지 다 취할 수는 없어요. 말씀을 취하든지 말씀이 아닌 것을 먹든지, 그걸 털고 보든지, 내게 믿음을 공급해 주는 말씀을 가득 채우든지. 그건 여러분들이 로마서 10장 17절 앞에 반드시 하나를 선택해야 됩니다. 저는 이 치유의 믿음, 또 말씀에 대한 믿음을 얻기 위해서 많이 본 책들이 믿음의 말씀사 책들이고요. 그중에서도 케네스 해게 목사님 책은 계속해서 꾸준하게 보아왔습니다. 케네스 해게 목사님 이야기를 제가 잠시 오늘 나눌 겁니다. 왜? 내게 믿음을 세워준 말씀과 케이스를 설명해주고 있기 때문에, 도움을 받았기 때문에. 크리스마스 집회에 갔습니다. 그때는 경제적으로 어렵고 또 목회자들이 생활비가 잘 충당되지 않고, 크리스마스 시즌에 선물을 줄 수 있는 선물과 뭐 먹을 수 있는 식사비는 그날 집회를 통한 헌금을 통해서 충당되어야 됐습니다. 그래서 우리 사모님과 목사님이 기도했습니다. 주님, 이 정도 금액을 오늘 나올 것을 저희들은 믿음으로 마음을 일치하여 기도합니다. 마태복음 18장 19절에 근거하여 너희가 땅에서 둘 이상 합심하여 기도하면 하늘에 계신 아버지께서 너희를 위하여 이루어 주시리라. 그 마태복음 18장 19절에 근거하여, 뭐에 근거해서? 말씀에 근거해서. 뭐에 근거해서요? 자, 말씀에 근거하지 않은 이야기는 효력이 없어요. 제가 어제 청년 리더하고 줌 미팅을 하면서 제가 질문을 하고 말씀에 근거하여 좀 얘기해 달라고 그랬어요. 자, 이건 여러분 이벤트가 아니에요. 세상 모든 것이 말씀으로 지어졌듯이 세상 모든 것은 말씀을 통해서 움직이고 자정되어지고 조정된다는 걸 믿는다라면 항상 어떤 분야든 간에 우리의 모든 말의 근거는 말씀이 되어야 하는 것이 마땅한 것입니다. 그래서 마태복음 18장 19절에 근거해서 기도하고 집회를 하고 헌금을 모아서 계수를 했는데 자기가 목적하고 목표를 했던 액수보다 모자라는 거예요. 그때 우리 해기 목사님이, 잘 보세요 여러분, 케이스 바이 케이스입니다. 이 방법론을 따라하는 얘기가 아니에요. 믿음을 배우라는 겁니다. 믿음의 어떤 면을 배우라는 얘기예요. 믿음의 어떤 면, 우리가 다 경험할 수 없잖아요. 그렇기 때문에 일찍 살다가 믿음의 모범을 보이신 이런 위인들이 믿음을 어떻게 발휘했는지를 우리가 잘 눈여겨본다면 내 것으로 취할 수 있습니다. 아멘. 어떻게 살다 죽을 것인지 결정할 수 있고요. 말씀 안에서 취함으로 말미암아, 물론 다 그런다고 다 그럴 수 없을 거예요. 믿음으로 결합한 자에게 임할 것입니다. 그러므로 하나님의 말씀이 능력이지만 믿는 자에게 능력이 되는 것입니다. 하나님은 구원의 하나님이시지만 믿는 자가 하나님의 아들들이 되는 것입니다. 아멘. 그러므로 그 말씀을 취하면 되는 거예요. 그래서 그는 기도했는데 응답이 안 나오니까 어떻게 해요? 한 번 더 계수를 합니다. 갑자기 교회 관계자가 언짢아합니다. 죄송합니다. 액수가 평소보다 많이 안 모이는데요. 아니, 그럴 리가 없어요. 그럴 리가 없어요. 우리는 기도했고 확실하게 믿음으로 시행했습니다. 한 번 더 계수합니다. 3번, 4번을 다시 계수합니다. 헌금 뭉텅이 2뭉텅이를 4번 계수를 하는 거예요.
그때 회개 목사님이 그런 고백을 합니다. 그럴 리가 없습니다. 그럴 리가 없습니다. 저와 아내는 정확하게 말씀에 근거하여 믿음으로 기도했습니다. 만약 이때 예수님께서 갑자기 나타나셔가지고 호련한 중에 갑자기 구름 가운데 나타나셔가지고 얘야 너희 두 부부가 마음을 일치하지 않고 기도했던 게 분명하구나라고 얘기한다 할지라도 나는 그 예수님께 말할 거라고 얘기했습니다. 예수님 거짓말하지 마세요. 자, 알아들으세요. 예수님 거짓말하는 게 아니라 거예요. 해석을 위해서 얘기하는 이야기입니다. 예수님 거짓말하지 마세요. 저는 아내는 분명히 믿음으로 했습니다. 그리고 한 번 더 계수를 합니다. 계수를 하는데 금액이 여전히 똑같아요. 자, 여러분, 구원과 치유와 회복과 건강은 어디서부터 오는 겁니까? 네? 생명은 어디서 오는 겁니까? 말씀에서 옵니다. 자, 마귀는 말씀으로 믿은 것 같은데 다른 게 부족한 것 같아라고 속일 거예요. 속지 마세요. 믿는 자에게는 모든 것이 가능해요. 그런데 속아요. 뭔가 다른 게 더 부족한 것 같은데 라고 시선을 돌려서 믿음을 붙들어야 되는데 믿음을 놓치도록 마귀는 아주 지혜롭습니다. 나쁘게. 그래서 저와 여러분들은 선할 뿐 아니라 순할 뿐 아니라 뱀같이 지혜로우셔야 됩니다. 산전수전, 공중전, 제비전, 공중돌기 경험을 즐겁게 여기셔야 돼요. 그러려면 시도하시고 만나시고 현장에 가시고 나를 구창케 하고 힘들게 하고 뒤에 목을 잡고 막 빽빽거리더라도 기쁘게 여기세요. 여러분 성장하시는 기회입니다. 아멘. 시편 107편 20절에 주님이 말씀하십니다. 내가 내 말을 보내어 그를 고치시고 그를 위에만 지경해서 건지시는도다. 뭘 보낸다고요? 말씀입니다. 자, 말씀을 믿으면 말씀대로 역사해요. 단순해요. 그냥 믿으면 되는 거예요. 근데 그리스도인들이 이 헬라니즘의 헬라 철학의 영향을 받아가지고 너무 복잡하게 믿으려고 하고 너무 단순하니까 뭔가 더 플러스 알파, 베타를 더 집어넣으려고 그래요. 마귀가 거기서 들어가는 거예요. 그러면 단순하게 말씀을 믿으시면 되는 거예요. 다시 말합니다. 민수기 23장 19절에 하나님은 사람이 아니시니 거짓말하지 않으시고 인자가 아니시니 후회가 없으시도다. 어찌 그 하신 말씀을 행하지 않으시며 그 선포하신 그 말씀을 실행하지 않으시랴. 반드시 실행합니다. 그걸 여러분 절대 후퇴하시면 안 돼요. 말씀이면 충분합니다. 아멘. 말씀이면 충분해요. 자, 재정 분야든 치유 분야든 구원 분야든 말씀을 믿으면 역사합니다. 심는 것도 말씀을 믿기 때문에 심는 거예요. 안 심는 건 믿지 않기 때문에 안 심는 거예요. 그건 행위가 아니에요. 말씀을 행하는 겁니다. 그래서 우리는 말씀을 단순하게 믿으시면 되는 거예요. 16세였던 해계 목사님이 그렇게 얘기했습니다. 나는 16살 때 모든 목사님과 모든 가족들과 모든 알고 있는 사람 넌 죽을 거야. 천상심장기형으로 죽을 거라고 모두가 와서 얘기했죠. 그때 그는 하나님의 말씀인 신약 성경을 보다가 깨달았어요. 말씀에서는 죽지 않을 수 있구나. 주님이 고치셨구나. 믿는 자에게 임하는 결과구나라고 믿었어요. 그리고 그는 고백했습니다. 주님이 이렇게 말씀하셨는데 내가 만약에 침상에서 내려오지 못한다면 주님이 거짓말하는 것입니다. 주님이 예수를 믿음으로 말미암아 주님이 채찍에 맞음으로 내가 고침을 받았다고 하셨다면 내가 침상에서 일어나는 게 당연하죠. 하지만 그렇지 않는다면 주님이 거짓말하신 것입니다라고 주님과 결판을 지어요. 만약에 내가 내려오지 못한다면 이 성경은 거짓말입니다. 이 성경을 찢어서 불쏘시개로 쓰레기통에 저는 던져버릴 것입니다 라고 결단을 했어요. 자, 믿음의 어떤 면을 잘 붙드세요 여러분. 왜냐? 여기 있으신 분들은 어느 정도 말씀을 들었고 믿음을 들었고 믿음의 말씀에 대해서 배웠기 때문에 새로운 피조물의 실제에 대해서 배웠기 때문에 알고 있는 것 같지만 놓칠 수 있는 것을 오늘 여기 말해주는 겁니다. 해계 목사님은 하나님 말씀으로부터 거절당하기를 철저하게 거부했습니다. 그리고 말씀을 꽉 붙잡았어요. 말씀을 꽉 붙잡았어요. 적당히 잡지 않고 한 번 잡아보지 않고 될까 안 될까 잡아보지 않고 꽉 붙잡았어요. 왜? 의사가 아니고 신통방통 뭐 특별한 약이 아니고 말씀을
역사한다고 믿었기 때문에 그는 말씀을 꽉 붙잡았어요. 결단하는 결단력을 가졌습니다. 그리고 그는 침상에서 걸어 나와 통증을 참으면서 아프지 않은 자처럼 움직이기 시작했습니다. 아까 여러분 영상 보실 때 기억납니까? 사역하고 난 다음에 항상 확인을 했죠. 왜? 믿으니까. 겁나면 집에 가서 확인하세요. 나중에 확인되면 오세요. 이렇게 얘기할 건데 그래서 확인하잖아요. 왜? 믿으니까. 자, 영상에는 된 사람들만 얘기하고 있지만 되지 않은 케이스도 많을 거예요. 하지만 믿음 없는 사람들의 의심을 줄이기 위해서 그것만 싫은 겁니다. 크리스 오야클레멘 목사님도 똑같아요. 힐링 스쿨에 가면요, 고침 받은 사람들을 현장에 나오게 합니다. 첫날부터 고침 받은 사람, 마지막 날에 고침 받은 사람, 그 현장에 나와서 고침 받는 사람들이 현장에 나와서 간증을 하는 거예요. 왜? 믿음을 취업해 주려고. 믿음은 전이 되거든요. 오늘 여러분은 믿음을 전이 받습니다. 왜요? 말씀을 듣고 있거든요. 근데 영어로 받으시면 돼요. 이해력으로 논리력으로 받으려고 하지 마세요. 단순하게 심령으로 여러분 말씀을 받으시면 됩니다. 그래서 그는 그 말씀에 대해 철저하게 믿었기 때문에 후회할 수 없다. 반드시 역사한다라고 했는데 갑자기 머리에 띵 하면서 불빛이 들어와요. 아하, 집회하기 전에 어떤 성도가 와서 내 주머니에 봉투 하나를 두면서 이 봉투를 가지고 필요한 거 쓰세요 했다는 그 봉투가 생각이 난 거예요. 그리고 주머니를 뒤지니까 봉투가 나오는데 봉투를 열어서 계산을 해보니까 아내와 남편이 기도했던 것 액수보다 플러스 $2가 더 들어가 있었더라. 실화입니다, 실화. 그러면서 우리 사랑하는 믿음의 교사이신 믿음의 교사입니다. 믿음의 교사한테 믿음을 배워야죠. 그래서 그분이 그 얘기합니다. 어떤 분이 만약에 저한테 만약 그때 그것이 봉투가 내 주머니에 있는 걸 생각나지 않았다면 당신은 어떻게 할 겁니까? 해임 목사님 그렇게 얘기합니다. 50년이라 할지라도 나는 거기서 또 계속할 거라고. 하나님의 말씀은 반드시 역사한다. 말씀이 최종권이다. 할렐루야. 고백합시다. 나는 말씀을 믿습니다. 나는 말씀에서 튀어나왔습니다. 이게 한갓 구호가 아니라 심령으로 받아들이면 이게 말씀이 역사하는 거예요. 여러분, 제자는 누가 제자입니까? 누가 예수님의 제자예요? 예수의 말씀을 믿고 말씀을 그대로 따르는 자겠죠. 이분들은 예수의 제자인 거예요. 예수님처럼 가르치고 복음 전하고 병든 자의 손을 얹어 고침받도록, 귀신 들린 자 있으면 떠나가게 하고. 그래서 여러분, 초대교회도 마찬가지고 오늘날도 마찬가지고 어떻게 해요? 예수 이름으로 기도하며 성령 받고 방언을 말하고 구원 받고 난 다음에 성령 받고 방언 말하고 축사되기도 하고요. 이런 일들이 너무 자연스러웠던 것이죠. 근데 참 너무 자연스러운 말씀의 실제적인 사실들이 오늘 이 세상 가운데 포스트 모더니즘, 다원주의 이 세상 가운데 이 말씀을 전가하면요, 극단주의자라고 오해를 듣는 이상한 시대가 됐다니까요. 말씀을 믿기 때문에. 저와 여러분은 절대 그럴 필요가 없습니다. 다시 말합니다. 요한복음 14장 12절을 믿는 사람들이 이렇게 삽니다. 예수께서 말씀하십니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할 것이요 그보다 큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 감이라. 나를 믿는 자란 말이 뭐예요? 내 말을 받아들이는 자. 그런 자들은 예수님처럼 그 일을 할 것이다. 그는 말씀을 듣기만 하지 않고 반드시 실행할 것이다. 자, 오늘 이 말씀을 믿는 자들은 이번 한 주 동안 기회가 되는 대로 그럴 일들을 할 것입니다. 괜찮아요. 이번 주 못해도 저는 오랫동안 기다려줄 수 있습니다. 할아버지 할머니도 괜찮습니다. 중요한 것은 말씀의 최종 권위를 두시고 발걸음 내딛는 자에게 새로운 길들이 보이기 시작할 겁니다. 주님은 그렇게 말씀하십니다. 오늘날 수많은 교회들이 복음을 가르치고 복음을 전파하는 일들은 하지만 치유하고 귀신을 쫓아내는 일들은 잘하지 않습니다. 이건 우리 교회가 앞장서서 증거하고 나타내야 될 복음의 당연한 것입니다. 결과입니다. 그래서 저와 여러분들은 이 현장에 가셔야 돼요. 다시 말합니다. 말씀을 보내어 치유하십니다. 방법론으로 가지 마시고 말씀을 믿고 실행하는 것입니다. 우리는 믿음을 가지고 있습니다. 아가페 사랑을 가지고 있습니다. 그리스도의 지혜에 참여한 자입니다. 아멘. 어디 말씀이신지 얘기하실 수 있죠? 왜 지혜가 있는지, 왜 아가페 사랑을 가지고 있는지, 철저하게 내가 어떤 말씀에 근거해서 내가 이 고백을 하고 있는지, 여러분 심령의 말씀을 간직하고 있다면 여러분 두렵지 않고 사람 의식하지 않고 단순하게 결과
맺는 삶을 살게 될 것입니다. 아멘. 같이 고백합시다. 주님이 채찍에 맞음으로 나음을 얻었으라. 주님이 채찍에 맞음으로 나음을 얻었나니. 할렐루야. 네, 완료예요, 완료. 이미 나음을 얻었어요. 고침을 받았습니다. 주님 말씀에. 어떤 청년을 만났습니다. 이 청년이 토벤 목사님 영상 2016년, 2017년 영상을 보고 믿음이 생기더래요. 네, 말씀을 들으니까 믿음이 생기죠. 말씀을 들으니까 믿음이 생겨가지고 가장 먼저 한 것이 자기가 허리가 뻐근하고 몸이 가지고 예수 이름으로 자기에게 기도를 했대요. 그러니까 몸이 뻐근하던 것이 딱 해결된 거예요. 네, 그 얘기를 우리한테 얘기해가지고 우리가 또 한마디 했습니다. 너한테 말고 그 영상에 다른 사람한테 하라고 그랬잖아. 그래서 또 그 청년이 또 이 말을 듣고 또 취업돼가지고 자기 친구를 만났는데 이 음악하는 친구인가 봐요. 그래서 이 음악하는 친구가 무거운 악기를 메고 이제 계속 총총 다니는데 이게 어깨 근육이 계속 뭉치고 계속 힘들어가지고 쉴 때마다 이렇게 하는 거예요. 이렇게 하고 막 팔 돌리고 힘들어가지고 내가 기도해주면 너 그거 다 해결돼. 고침 받아라고 하니까 처음에 우습게 여기더래요. 근데 여러분 너무 친할수록 말씀 사역하는 게 우습게 여기진다. 이 뭐 이상하지 않아요? 자연스러워야 되는데 그렇죠? 네. 너무 친해서 말씀에 진지한 사역을 할 수 없을 정도면 너무 친하면 안 돼요. 적당히 좀 떨어지세요. 예, 영적 얘기가 볼 수 있도록. 그래서 하다가 그래 기도해줘. 그래서 이 친구가 그 친구의 어깨에다 손을 얹고 예수의 이름으로 어깨 통증과 근육은 풀리고 떠나갈지어다 라고 기도를 했더니 와 괜찮다고. 이거 뭐 영상에 나왔듯이 이게 뭐예요? 복잡하지 않아요. 이거 하면 될까? 바로 치유 안 받으면 어떡하지? 말씀이 뭔가 이상한 것 같은데 이렇게 들어가는 게 뭐예요? 육신의 생각입니다. 말씀은요 그냥 단순하게 영의 생각, 말씀의 생각은 뭐예요? 단순하게 믿고 단순하게 실행하는 것입니다. 육신의 생각은요 사망이요. 영의 생각은 생명과 평안입니다. 영의 생각은 생명과 평안입니다. 자 이제 물어봅니다. 그럼 영의 생각과 육신의 생각을 구분할 수 있겠습니까? 모르면 말씀을 더 먹으셔야 돼요. 영으로 받으셔야 됩니다. 그러니까 여러분 우리가 예수 그리스도의 분량까지 성장하는 게 이게 얼마나 길이 좀 더 있는지 절대 만족하시지 마시고 시간을 절대 허투루 쓰지 마시고 차를 타고 왔다 갔다 할 때는 어떻게 해요? 말씀도 들으시고 얼마나 바쁩니까? 직장생활하고 그래도 틈새 시간을 활용해가지고 말씀 들으시고 어떻게 해요? 말씀도 고백하시고 책도 한 번씩 읽으시고 그리고 사역도 하시고 하는 그 현장. 다시 말합니다. 이거는 모든 삶에 다 적용될 수 없어요. 원하는 자에게 적용되는 메시지입니다. 그래서 저는 셀리더 교육할 때는 좀 더 오늘 제가 이 메시지는 이 방송을 보는 분들이라든가 처음 이 말씀을 듣는 분들은 좀 이해하기 힘든 메시지일 수 있어요. 조금 머리보다는 심령으로 받을 수 있는 메시지예요 오늘은. 하지만 저는 여러분들과 함께 더 여유 있게 능수능란하게 하나님의 말씀의 검, 이 칼 보이죠? 칼. 말씀의 검을 능숙하게 사용하는 제자가 되었으면 좋겠습니다. 그래서 말씀을 던져주는 것입니다. 하나님은 인생이 아니시니 거짓말하지 않습니다. 하나님은 인자가 아니시니 하신 말씀을 절대 변개하지 않습니다. 믿는 자에게 모든 것이 가능합니다. 할 수 있거든이 무슨 말이야? 믿는 자에게 모든 것이 가능하지. 말씀은 이렇게 단순합니다. 마귀가 끊임없이 우리가 믿음을 갖지 못하도록 공격하기 시작합니다. 어떻게 공격할까요? 생각으로 공격합니다. 주님이 채찍을 맞으러 나음을 받았다고 했는데 이거 덜 나은 것 같은데 내가 믿음이 부족한 거 봐 라는 생각으로 공격을 하죠. 그 순간 많은 사람들이 감각 수준으로 떠내려가가지고 말씀을 그때 놔버립니다. 그리고 내가 믿음이 부족해요. 마귀는 그렇게 공격을 합니다. 말씀 꽉 붙잡으세요. 자, 오늘 믿음의 교사가 했던 이야기의 본질을 잘 붙잡으세요. 제가 악한 영의 괴롭힘을 당했던 어떤 부부를 도와준 적이 있었는데 이 귀신 들린 자가 여자인데 남자 목소리 내면서 이 혀가 이빨떡 내려가지고 이상한 남자 목소리 내가지고 나보고 얘기하는 거예요. 야, 너 정도로 나 쫓아낼 수 없다. 또 믿음 있는 사람 될 거라는 거죠. 도를 더 닦아라는 거예요. 소나무 뿌리가 부족하다는 얘기죠. 대부분 그리스도인들이 좀 결핍의식 가지고 있거든. 나는 아직 부족해. 기도가 부족해. 믿음이 부족해. 책을 덜 읽었어. 기도를 덜 했어.
하하. 그럼 언제 발휘할 거예요? 할아버지에 대해서 할 거예요? 아니요. 단순하게 생각하시라니까요. 마귀가 공격할 수 있다니까요. 근데 참 그때 하나님이 저에게 말씀의 금이 있어가지고 그 말씀이 툭 기억나게 하셨어요. 성령은 말씀을 가르쳐주고 기억나게 하시더라. 그 말씀대로 역사하셨어요. 그래서 어떻게 해요? 요한일서 4장 4절 생각났어요. 마귀야 조용해라. 그래 나는 너를 쫓아낼 수 없지만 내 안에 계신 이가 세상에 있는 너보다도 크기 때문에 나는 너를 쫓아낼 수 있어. 예수의 이름으로 떠나가라. 갑자기 이렇게 나불나불거리면서 시끄러운 그 입술이 갑자기 합 닫아버리고 조용해졌어요. 그리고 떠나갔더니 그 다음날 해맑은 얼굴로 사랑하는 자녀를 손을 잡고 나오는데 그때 저희 아내와 저희가 너무 기뻤고 감사했고 제가 그때 깨달은 것이 몇 가지 있습니다. 저는 여러분들보다 늦게 시작했습니다. 저는 마귀를 안 믿었던 사람이에요. 영적 세계 안 믿었고 방언 기도하는 아내를 내팽개치고 혼자 PC방에 갔던 사람입니다. 경건하게 기록해야지, 조용히 기도해야지, 뭔 주일 예배 시에 일어나서 박수 치면서 말이야, 뭐 이런 아주 이상한 어디서 그런 사상을 보았는지 모르겠는데 그렇게 믿다가 마귀를 봤잖아요. 그러니까 여러분 아주 그 도덕적인 사람들 마귀 한번 보면 끝나요 그냥. 예, 저는 그랬어요. 마귀를 보니까 영적 세계가 있네 라고 하면서 신약성이 다시 읽혀지는 거예요. 아 이게 그걸 말하는구나 라고 하면서 영적 세계, 영이 있다는 걸 보여주기 시작했어요. 예, 얼마나 안 믿었으면 하나님이 그런 길을 열어놨을까요? 그렇죠? 그 다음에 두 번째, 귀신이 떠나가고 잠잠해지고 온전히 된 걸 보고 제가 깨달았어요. 말씀이 진짜 능력으로 역사하네. 능력이 아니고 말씀이 능력이구나. 말씀이 능력을 깨달았어요. 세 번째, 내가 믿는 만큼 이게 역사 나타나는구나. 네 번째, 하나님은 우리를 그리스도의 몸으로서 이 땅의 마지막 대안으로 나를 세우셨구나. 우리가 이런 일들을 하기를 원하는구나 라는 것들을 알게 되었어요. 그 다음부터 어떻게 해요? 삶이 짜릿해요. 믿음의 삶이. 말씀대로 그냥 하는 거구나. 내가 부족한 영역이 있으면 말씀 먹고 그 말씀과 연합하고 결합하여 말씀을 그냥 실행하고 믿는 바를 입으로 시행하고 왕자의 자리에 서서 절대 뒤로 물러서지 않고 붙드는 거죠. 그게 믿음의 선한 싸움입니다. 싸워서 이기는 게 아니에요. 이미 이긴 싸움을 진리의 위치에 서서 넘어가지 않는 거예요. 마태복음 16장 18절에 영적 전쟁의 본질에 대해서 얘기하고 있잖아요. 내가 내 교회를 세우리니 어떻게 말합니까? 음부의 문들이, 마귀의 문들이 견디지 못하리라. 음부의 견사가 견디지 못하고 그 문이 덜덜덜 떨려요. 걔들이 두려워하고 있다니까요. 그런데 어떻게 해요? 그 두려움의 영을 좀으로 말미암아서 치유받지 못할까 봐, 혼자 될까 봐, 성공하지 못할까 봐 전전긍긍하고 혼자 덜덜덜 떨면서 자유하지 못한 채 계속 아프면서 약한 가운데 주여 주여 도와주세요 하다가 믿음의 영역에서 아무 성장도 없이 그냥 죽는 인생을 살도록 마귀는 속인다는 거죠. 힘은 없어요. 근데 거짓말이 능수능란해요. 그래서 여러분, 마귀는 어떻게 역사합니까? 불신자를 통해서 역사합니다. 그 사람이 나쁜 마귀는 아니지만 마귀의 악한 영이 그 불신자, 진화론자, 인본주의자, 다원주의자, 위정자, 권세와 권력을 가진 자를 통해서 이 세상 가운데 빛의 자녀들, 하나님의 교회를 공격하거나 이상한 제도를 펼치게 하거나 이상한 말을 내뱉는 거예요. 그러면 그 사람에 대해서 화내거나 성질낼 필요 없어요. 그들은 영을 모르거든요. 그들의 악한 영에 의해서 조정받고 있는지도. 우리는 그들에게 합당한 자세와 태도로 진리를 말해주고 투표를 하고 적절하게 사람을 세우고 아닌 건 아니라고. 진보 보수 관계없어요. 거짓말쟁이들은 다 그렇게 쓰임받는 겁니다. 우리는 빛의 편에 서는 것입니다. 빛은 어둠을 이기죠. 그래서 여러분 깨어있으셔야 됩니다. 아멘. 가장 치유를 받는 쉬운 방법, 가장 합당한 방법은 나에게 대해서 하나님이 뭐라고 말씀하시는지를 알고 그 말씀에 근거하여 행동하면 됩니다. 어렵게 생각하지 마세요. 하나님이 나에 대해 뭐라고 말하는지를 알고 그 말씀에 근거하여 단순하게 실행하면 됩니다. 다시 돌아갑니다. 세가족반 돌아가시면 돼요. 세가족반을 믿지 않는 자가 다른 걸 어떻게 합니까? 내가 누구인지에 대해서 말하고 있는 정체성을 내가 확실히 이해하지 못하는데 말이 바뀌겠습니까? 말이 안 바뀌어요. 그러니까 내가 믿는 바가 뭔지를 정확하게 하셔야 됩니다. 멀리 안 가도 돼요. 세가족반 안에 다 있고 양육반 안에 다 있습니다. 새로운 거 더 배우려고 하지 마세요. 나 새롭게 더 배우고 싶어? No. 다른 교회에서 오신 분들 잘 들으세요. 내가 알고 있는 말씀을 얘기한다면 모르는 거예요. 영어로 받는 걸 배우셔야 돼요. 겸손하게 배우셔야 됩니다. 하나님의 말씀은 인격과 삶의 열매로 반드시 드러납니다.
겸손한 자는 계속 성장할 겁니다. 안다고 하는 자는 계속해서 후퇴할 것입니다. 저도 마찬가지고 여러분도 마찬가지입니다. 자, 시간이 많이 갔네요. 저는 30분 더 하고 싶은데 식사하셔야 되겠죠? 네. 오늘 말씀 몇 가지 안 나왔잖아요, 그렇죠? 근데 이 말씀을 여러분 잘 붙드시면 돼요. 이제 마무리를 서서히 하도록 하겠습니다. 자, 세상을 이기는 자는 어떤 자가 세상을 이기는 자인가요? 좋은 무기를 가진 자, 경제력이 좋은 자? 아닙니다. 요한일서 5장 4절에 무릇 하나님께로부터 태어난 자는 세상을 이기느니라. 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이라. 그리스도께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 누가 세상을 이길까? 아멘. 여러분, 예수께서 기름 부음 받은 메시아라는 것을 믿습니까? 그 메시아가 우리와 하나라는 걸 믿습니까? 그리스도와 연합한 내가 주님과 동일하다는 걸 믿습니까? 하나됨, 영광의 그리스도, 영광의 소망이신 예수가 내 안에 계셔서 나는 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹어 그는 나를 통해서 일한다. 아멘. 이걸 진짜 믿는 자는요, 담대하죠. 사자같이 담대하죠, 의인은. 그래서 여러분, 뒤로 물러서지 마세요. 중요한 건 믿음이에요. 믿음 위에 다른 거 자꾸 보지 마세요. 말씀을 붙드세요. 단순하지만 작은 말씀이라도 그 말씀을 붙드시면 되겠습니다. 자, 질병은요, 내게 있는 것이 아니고 육체에 있는 것입니다. 나와 육체는 또 달라요. 자, 육체는 영과 혼의 지배를 받습니다. 혼은 영의 지배를 받습니다. 내가 영이라는 걸 인식하는 사람은 말씀과 결합되었기 때문에 혼, 마음과 육체를 다스려 치유받고 변화시킬 수 있는 질서를 누립니다. 로마서 8장 11절 암송해 보십시다. 처음에 뭐죠? 크게 해주세요. 예수를 죽은 자 가운데 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면, 예수를 죽은 자 가운데 살리신 그분께서 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 육체도 몸도 살리시리라. 이건 부활 이상을 얘기하는 겁니다. 이 땅에서의 고침을 또 얘기하는 거예요. 영이 이깁니다. 육적인 것을 추구하면 영의 열매 못 맺어요. 영적인 것을 추구하면 믿음이 생깁니다. 그건 아까 얘기했죠? 둘 다 취할 수 없어요. 하나를 선택하셔야 됩니다. 자, 동성끼리 괜찮습니다. 이성은 손잡지 마시고 대지 마시고 혼자 있으신 분들, 그리고 방송 보시는 분들 자기 가족들 중에 아픈 부위 있는지 물어보시고요. 지금 같이 기도하십시다. 자, 우리 가족도 있으면 옆에 뭐래요? 못 하겠네. 야, 손을 펼치시고, 자, 자기 아픈 부위 있다면 이 시간 사역하십시다. 예, 대충 물어보세요. 예, 물어보시고 아픈 부위 있으면 물어보시고 동성끼리 물어보시고. 예. 자, 말씀은 티칭이 아니에요. 실제입니다, 실제. 그러니까 여러분, 내가 100m를 12초 달린다고 해서 모두가 12초 달릴 수 없기 때문에 내가 그들의 호흡을 맞춰서 훈련됨으로 말미암아 15초가 14초가 되고 14초가 13초 주파하거든요. 그것이 교회입니다. 그러니까 머리 빠진 목사님만 그게 하는 것이 아니고 여러분 모두가 다 할 수 있도록 하는 것이 하나님의 뜻이고, 그래서 예수께서 인간으로 오셨고, 그래서 그분은 가셨고 성령 보내셨고 우리가 그 일을 할 수 있도록 몸으로 부르신 거예요. 그래서 여러분 같이 사는 길입니다. 자, 아픈 부위에 손을 얹어주세요. 옆에 있는 사람. 없으면 자기한테 얹으시고, 없으면 그 사람 향해 손 외치시고. 자, 절대 고백합니다. 예수께서 채찍에 맞음으로, 살이 떨어짐으로, 채찍에 찢기심으로 너는 나음을 입었도다. 예수님이 채찍에 맞음으로 너는 고침을 받았도다. 하나님 감사합니다. 하나님의 생명이 내 안에 있으니 죽을 육체는 살아납니다. 고침 받습니다. 주님께 감사합니다. 영광이 주님의 것입니다. 아멘. 자, 손을 떼시고 못했던 거 해보세요. 할 수 없었던 거 해보시고 아픈 부위 만져보시고. 안 됩니까? 또 합시다. 50번 하십시다. 다시 말합니다. 원리를 얘기하는 겁니다. 여러분 누구나 할 수 있어요. 놓치지 않으시면 됩니다. 자, 다시 말합니다. 마귀는 믿음 이외에 다른 것을 추종하게 합니다. 절대 쏘가 넘어가지 마시고 오늘부터 가까운 사람, 할 수 있는 분이 있으면 하나님의 말씀이 제발 나타나기를 원하고 있어요.
근데 몸이 움직이지 않으면 절대 나타날 수 없기 때문에 하나님은 우리에게 재촉하십니다. 자, 예레미야 1장 12절에 주님의 열망이 나옵니다. 여호와께서 내게 이르시되 네가 잘 보았다. 이는 내가 내 말을 지켜 그대로 이루려 함이라. 내가 내 말을 지켜 그대로 이루려 함이라. 이걸 킹제임스 버전은 이렇게 합니다. 내가 내 말을 재촉하리라. 내가 했던 그 말을 빨리 나타나도록 내가 그 말을 재촉할 것이다. 깨어서 감시하여서 그 말을 하나도 헛두루 떨어지지 아니하고 반드시 역사하도록 내가 역사하게 할 것이다 라고 말했습니다. 다시 말합니다. 말씀에 문제가 있는 게 아니에요. 문제는 주님께 있는 것이 아닙니다. 요한복음 15장 7절에 말합니다. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 내 안에 거하면 무엇인지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 하나님께 문제가 있는 게 아니에요. 뭐예요? 내게 결정권이 있는 겁니다. 뭐? 내가 주님 안에 있고 주의 말씀이 내 안에 있으면, 그 믿음이 내게 있으면, 말씀을 그대로 받아들인다면, 내 영에 하나님의 말씀이 떠나가지 않고 계속해서 유지되도록 그걸 받아들인다면 말씀은 반드시 역사합니다. 일어나십시다.